מורידים אותי על הברכיים. אין שומר את השעה, אין סימן משמיים. רואה אנשים שחיים חלומות ותקוות, אנשים שחיים רק תככים ומזימות. יש ששואלים שאלות ואין תשובות, יש כאלה מלאים רק טענות ודרישות, אבל כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. לאחד זה גן עדן, לאחר גיהנום, וכמה אצבעות על ההדק. כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. לאחד זה גן עדן, לאחר גיהנום, וכמה אצבעות. אנחנו נשארים לבד, מדברים אל הקיר, אין עם מי לדבר. אם רק נבין שכולנו אחד, נראה הכל מתחבר. כשישרף רכושך, ישרף נשמתך, אם לא תמהר להציל את עצמך. רצחנו אדמה ורצחנו נשמה, כמעט ולא נשאר לנו אוויר לנשימה. והעולם בתנועה מתמדת עושה סיבוב וחוזר אותה נקודה. מה שעולה חייב לרדת, איך לוקחים את הכל במידה. כשכולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. לאחד זה גן עדן, לאחר גיהנום, וכמה אצבעות על ההדק. כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. לאחד זה גן עדן, לאחר גיהנום, וכמה אצבעות על ההדק. החיים הקמנו אחלה בית קברות. האמת היא רק אחת, אבל יש לה מיליוני צורות, מיליוני פנים, מיליוני שמות. יש אנשים שלוקחים בעלות על אלוהים, יש נאבקים, פורטים וסורטים. כמה מאיתנו באמת מקשיבים? כולם מדברים על שלום, מדברים על שלום. שכולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. לאחד זה גן עדן, לאחר גיהנום, כמה אצבעות על ההדק. לכולם יש אותו החלום, על פני הר, על פני עמק. ממשיכים לדבר, מדברים על השלום, אבל לא ייכון שלום בלי צדק. הפסיקו את המוזיקה, אספו את הכלים, יבואו המנגנים, גם הם בקהל המובטלים. קבו את האורות, פרקו את הבמה, קפלו את כל התפאורות, בעצם בשביל מה? הבית השחקנים, התיאטרון סגור, המשחק הזה נגמר, מה פה לא ברור? החשיכו את המסקים, המצלמות כבויות, הסתירו את המזרחים, הטילו חיסיון. לשקר מצח נחושה, לשון זריזה לבדות, לא מתרשם יותר מדי מכובד העובדות. רק שם למעלה על הגג, נגן כינור עיוור, עיניו בוכות, ראשו סחרחר, והכינור בוער. האש אוחזת בבגדיו והוא נופל כעץ כרות, ברוח שוב ניסה השיר על מוות וחירות. הפרד ומשול התלה עם מה שעשה איש באחיו, המלך העירום רוכב על הנגיף. שוב כתב את השיר שאיש כבר לא ישמע, בלילה מגפה קשה, לבוקר מזימה. עוד צעד מתקרב, עוד הזיק שמתהדק, שנן את התפקיד אולי מחר שוב תשחק. עוד
השוק המת. רק שם למעלה על הגג נגן כינור עיוור, עיניו בורחות ראשו סחרחר והכינור בוער, האש אוחזת בבגדיו והוא נופל כעץ כרות, ברוח שוב נישא השיר על מוות וחירות. בדיוק כשהעולם עצר, כל כך הרבה קורה בזמן כל כך קצר, אז איפה זה תפס אותך ננעץ כמו סכין? ספר לי על הרגע בו התחלת להבין. אני יודע שהיה קשה להאמין, אם לא תקום להיות אזרח הם יעשו אותך נתין. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, Shavua Tov, buena semana, feliz Día de las Madres. Aquí en Argentina celebramos esta fecha en una jornada bastante calurosa, se acercó ya la primavera y el verano, que también en Israel son tiempos de movilización. Ahora vamos a hablar quizás con Batia sobre esta movilización, por supuesto, pero lo que tiene que ver la influencia del tiempo, del verano y la primavera en Israel y si se va a continuar. Agradecer a todos la presencia, como dije, en nombre de Nueva Sion y de Tzavta. Estamos muy contentos de poder estar ofreciendo esta actividad, como venimos haciendo diversas actividades. En primer lugar, agradecer a Leonardo Segman, quien nos ha facilitado el contacto con Batia y siempre está colaborando con Tzavta y Nueva Sion, esta oportunidad maravillosa que nos da. Por otro lado, estuvieron viendo aquellos que llegaron un poquito temprano para hacer tiempo un poquito hasta que la gente se va sumando. Algunos videos como para entrar en clima, entrar en calor, calentar los motores, como se dice, con imágenes de las manifestaciones en Israel sobre esta propuesta en las calles de Israel. La idea era acompañar este tiempo viendo las distintas imágenes, cómo fueron las manifestaciones, porque muchas imágenes, por lo menos aquí en Latinoamérica, más específicamente en la Argentina, no se vieron en la televisión, sí quizás se informó sobre estas manifestaciones, y escuchamos 3 canciones de protestas de distintos grupos israelíes, este género que quizás en otra época era más común, en la época de los 70, en Israel sigue teniendo una vigencia, y en especial los últimos años varios grupos musicales que son muy escuchados por los jóvenes han sacado canciones y temas de protestas. Bueno, ahora vamos a empezar formalmente. Estaba haciendo un poquito más de tiempo para que todos puedan conectarse. Hay gente que se está conectando acá por Zoom, también gente que se está conectando directamente al Facebook. Estamos transmitiendo por las 2 plataformas. Como dije en el chat, aquellos que tengan comentarios y preguntas, con gusto las vamos a recibir. Y les pido que lo hagan en chat, tanto en Facebook como en el Zoom. Es un honor para nosotros, Batia, darte la bienvenida. Vamos a hacerlo formalmente un poco, ya que es el Día de la Madre, y las madres judías siempre dicen que no hablemos con extraños,
por las dudas, para presentarte, para que conozcan a Batia desde lo académico. Batia Siebserner es PhD, es investigadora afiliada al Instituto Harry Truman para el Avance de la Paz de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde fue la coordinadora de la Unidad de América Latina. Ella obtuvo su doctorado en el Departamento de Sociología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, al igual que el MA y BA en Sociología y Educación. Además de ejercer la docencia en esta universidad, fue coordinadora del programa de educación comparada de la Unidad de Sociología de la Educación. Es también profesora asociada a Beit Berl, colegio donde fue directora del Departamento de Ciencias de la Educación y directora del Departamento de Educación Informal. Perdón, ahí estamos. No formal. Previamente dirigió en la misma institución el Departamento para Formadores de Educación Tecnológica, ejerció también la docencia en el Ashkelon College. Batia fue investigadora en el Centro Liberant, investigadora visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España, y en el Instituto de Historia Alemana de la Universidad de Tel Aviv. Fue también docente invitada en la Universidad de Educación de Leipzig, Alemania. Los temas de investigación tratan sobre el retorno a la religión en el judaísmo en Israel y América Latina, la conversión del catolicismo al Islam en América Latina, educación informal y movimientos juveniles, universidades coloniales y la ilustración en América Latina. He tenido el placer hace muchos años, Batia, no sé si te acordás, de recibirte en Argentina y compartir una charla sobre el tema de los grupos ortodoxos. En esta oportunidad te tenemos para un tema sumamente actual que tiene que ver con las movilizaciones en Israel, así que te doy la bienvenida, Batia, y muchas gracias por estar. Te cedo la palabra a partir de este momento. Ok, muchas gracias, Enrique. Quiero agradecer también a Jacob Rubel, que fue el que nos conectó entre Leo y yo, y así llegamos a este momento. Y gracias a los oyentes que viven en Argentina y de todas maneras están interesados en abrir una ventana para ver o tratar de observar, por lo menos, si no entender, porque entender en este momento es una palabra un poco difícil. Estamos en el desarrollo de un fenómeno desconocido en Israel y lo que podemos hacer es por lo menos observar y tratar de comprender su dinámica. Así que gracias a todos y en este momento quiero compartir con ustedes un PowerPoint donde quiero, como las vivencias acá son tan grandes. Batia, fíjate si te podés acercar un poquito el micrófono o orientarlo distinto para que se escuche mejor. El problema es que, espera, no se abre el PowerPoint. No me deja esto. Ahí está, ya se ve el PowerPoint. Un minuto. Bueno, los problemas técnicos siempre pueden tener sus complicaciones también en esta época. Así como la manifestación fue imprevisible, nosotros lo vimos, funcionó, pero bueno, también los problemas técnicos son impredecibles, por lo visto. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, ahora, acá, como dijo Enrique, nosotros estamos por tratar de acercarnos a este fenómeno increíble que es esta protesta, manifestaciones, lo pueden llamar, queda en nuestras manos elegir cómo es el nombre al que quieren referirse. Para poder empezar, para tratar por lo menos de explicar cuál es el background de todo esto, yo quiero, antes de... ¿Se escucha ahora? Ahí se está escuchando un poco de ruido y si querés encender la cámara porque se apagó la cámara cuando compartiste pantalla. Pero...
Ahí te vemos, Batia. Perfecto. ¿Y escuchan o no? Ahí sí, perfecto. Sí. Antes de hablar directamente de las protestas, quiero dar un cierto background, digamos, señalar algunos de los factores que, de acuerdo a, influenciaron en el desarrollo de este fenómeno de las protestas. Antes, lo que quiero tratar en este sentido es primero explicar la estructura de la sociedad israelí en unas pocas palabras. Israel es una sociedad dividida. Estructuralmente la podemos ver, es decir, no por casualidad elegimos esta foto, donde existen clivajes entre diferentes grupos, árabes y judíos, religiosos y laicos, derecha, izquierda, ashkenazim, mizrahim. Mizrahim nos referimos a todos los que emigraron de los países que vienen de la procedencia de los países orientales. Ahora, estos clivajes en realidad existieron, no son resultado del gobierno de Netanyahu, existieron siempre en la sociedad israelí, y toda la pregunta es cómo se usa estos clivajes para manipular mensajes a la población que de una manera u otra llevan a mayores enfrentamientos entre los distintos grupos. Dos cosas, dado que es público en América Latina, el concepto de derecha e izquierda es completamente diferente a lo que se usa acá. Empecemos por algo. En Israel no hay izquierda hoy en día, ya hace varios años, no solo hoy, sino que no existen, es decir, no hay partidos de izquierda, hay uno solo muy pequeño, y también el término de derecha hoy en día hay que interpretarlo en dos maneras diferentes. Una manera es la derecha ideológica, que existía como partidos, el partido de Likud era uno de sus representantes, pero hoy lo que era el partido de Likud es un partido totalmente debilitado, y lo que tenemos entonces es divilismo. Es decir, Bibi Netanyahu es la gente que lo sigue a él, y el liderazgo del Likud, que era el Likud, digamos, tradicional, ya no está en el partido. Por ejemplo, el hijo de Begin. Estos conceptos son muy importantes aclararlos, como dije en la Diccionaria América, porque incluso lo que es izquierda no tiene nada que ver con las políticas socioeconómicas, sino que en realidad es más bien un problema es resultado de disculpa, porque no tengo problemas con el computador. ¿No se escucha? ¿No? Bueno, no puedo. Se escucha un poco con ruido. ¿Un poco qué? Un poco con ruido a veces. Si mantenés esta distancia, recién yo te escuchaba perfecto. Ok. Bueno, lo que yo quiero explicar entonces es con qué Israel se encontró la corona. La corona llega a Israel y, como dije, encuentra una sociedad dividida en la cual se manipulan los conflictos existentes y estructurados. Estos conflictos son institucionalizados. Quiere decir que por ejemplo, voy a dar un ejemplo solamente, el sistema educativo está dividido de acuerdo a esos diferentes grupos. Es decir, que quienes pertenecen a una de esas divisiones no van a la escuela donde van nosotros. Digamos que no hay un encuentro, no hay un espacio de encuentro entre esos grupos. Okay, esta era a lo que yo me refería. ¿Qué sucede con la economía? En realidad en Israel antes de la corona se podría definir de una forma muy genérica, existía una economía de bonanza, especialmente en lo que se refiere a las clases medias. Tenemos gente que viajaba al extranjero, acá es un criterio muy importante para determinar en qué situación está, una consumición muy alta, y la clase media, como decía, no se interesaba demasiado en las cuestiones políticas porque vivimos bien. Esa era
Bati, acá me piden si podés acercarte un poco más al micrófono y retirar un celular. Ahí está, a ver, así tenemos quizás más suerte con el sonido, pues se escucha entrecortado un poco. Ok, eso es lo que se llama la bonanza económica. Llega la corona, si podemos decirlo así, y ¿qué sucede? Nosotros tenemos hoy en Israel 1 millón de desocupados. No se olviden que es una población de 9 millones de habitantes en total, o sea que hablamos en números en total, ¿sí? La gente del grupo entre 20 y 36 años hay un 48% de desocupación. Es decir, las esperanzas, las ilusiones van cambiando su dinámica y en realidad es una época de falta de cosas claras, como qué va a hacer con mi futuro. Hay algunos, yo no comparto eso, pero hay algunos investigadores que incluso lo llaman como la generación perdida. En el aspecto político, digamos, en el aspecto de lo que caracteriza el gobierno de Netanyahu, nosotros tenemos un problema de corrupción. Que quiero aclarar a qué significa corrupción. Cuando hablamos de corrupción, en estos casos no se habla de dinero que se robó o ese tipo de cosas que se conocen mejor en América Latina. Simplemente hay 3 casos, él ahora está acusado por 3 causas. Una por haber recibido regalos de champaña y cigarros de alguien a quien sobornó. ¿Y qué querés que haga? ¿Escuchan o no? Se escucha un poquito con ruido. Antes no se escuchaba, no sé cuál será el problema. Bueno, no sé lo que hacer para eso, porque yo estoy muy cerca del micrófono. Así se escucha perfecto, sí, sigue bien. Entonces, lo que estaba diciendo, una de las causas es las causas por lo que los regalos que él recibió, que es lo que se puede definir como soborno, según lo que entiendo en castellano, hay fraude y deslealtad. Los otros 2 casos, tanto lo que se refiere al diario de Últimas Noticias y a Bezdek, que es una compañía que entre otras cosas, tiene una transmisión internet. Netanyahu llegó con ellos a un acuerdo en que le iban a dar se iba a hablar de ellos solamente en términos positivos en esos canales de comunicación, y él a cuenta prometió otras cosas, no entré en los detalles, pero simplemente esas 3 causas es la que ahora es por las que Netanyahu ahora tiene que entrar en juicio. La fecha del juicio está determinada para enero. Desde que Netanyahu ya se decidió que tendrá un juicio, toda su política está orientada hacia la impunidad. ¿Cómo consigue no llegar a los juicios de una manera u otra? Como todo gobierno populista, Netanyahu también construye lo que se llama el otro. Hay a quien atacar, hay a quien culpar y hay contra quien poder hablar a sus seguidores como el enemigo del pueblo. Los temas fundamentales también acá no hay muchas cosas nuevas, porque es lo que caracteriza tanto el populismo de izquierda como de derechas, es acusación de los grupos que lo quieren supuestamente destituir y que crean conspiraciones. Entre estos grupos está la policía, está digamos, el juzgado, está la población. Ahora, aparte de supuestamente temores de la conspiración,
Netanyahu está en un constante proceso de intimación al sistema judicial y al sistema policial. No los hace él directamente, tiene sus voceros con mucha práctica en el tema y los empuja constantemente hacia esas posiciones. Ataque abierto a los medios de comunicación, y todo el que critica a Netanyahu es izquierdista. El tema izquierdista en Israel recibió connotaciones que realmente, como dije anteriormente, no tienen nada que ver con las posiciones políticas. Un izquierdista es un peligro, es alguien que no le interesa el Estado ni la nación, es alguien que no es judío, etcétera, etcétera. Es decir, que no que no es judío, sino que se olvidó de ser judío y una serie de connotaciones de ese estilo. Inclusive Lieberman, que es digamos, de un partido de derecha claramente en su posición, también él es izquierdista porque él le critica a Netanyahu. Esa es digamos, el discurso que se construyó en Israel el último tiempo, los últimos tiempos. ¿Qué más sucede en este proceso de tratar de lograr impunidad? Hay una cuasi institucionalización de la incertidumbre. Un ejemplo, Israel ya hace más de 2 años que no tiene presupuesto nacional, que no se aprobó un presupuesto nacional. Ustedes pueden imaginarse un país que trabaja sin saber hacia dónde tiene que dirigir sus recursos. Tampoco se pueden hacer cambios, tampoco se pueden hacer proyectos, y etcétera, etcétera. Aún no ha pasado el proyecto tampoco de este año, y todavía no se sabe qué va a pasar con el de 2021. Además, hay un proceso de institucionalización del proceso de toma de decisiones. ¿Cómo lo logra? Por ejemplo, solo doy 2 ejemplos, por supuesto que mucho más. Hace también más de 2 años que no hay en Israel un jefe de policía nacional nombrado como tal. Hay un reemplazante temporario, lo que cambia directamente la forma de recibir las decisiones. Y tampoco hay procurador nacional desde hace más de 1 año. Entonces, ¿qué sucede? Que los ministros directamente dan las órdenes a los diferentes, tanto a la policía, en este caso, como a parte de lo que está ligado al servicio de la procuración. Ahora, ¿qué quiere decir que ellos no dan? Ellos son justamente, estos 2 ministros son altavoces de Netanyahu. Netanyahu da la orden, ellos le transmiten y no hay independencia, no hay autonomía de estas instituciones. Además, hay un intensísimo fortalecimiento de la narrativa del odio. Es decir, que en toda discusión, por ejemplo, si miramos en las noticias, en la televisión, toda discusión es un enfrentamiento agresivo entre unos y otros, llegando a niveles realmente muy bajos. Ahora, ¿qué más encuentra la corona? Digamos, en esta situación encuentra también un gobierno de transición. Cuando llegó, estoy hablando en el mes de marzo, es decir, cuando empezó a llegar la epidemia. Este gobierno de transición es resultado de 3 elecciones casi consecutivas que hubieron en el año 19 y 20, en la que no se logró formar una coalición gubernamental. Israel es un país donde no hay presidente. Hay presidente, pero el presidente simplemente es más bien una figura de solidaridad, simbólica, pero desde que se creó el Estado, ningún partido tuvo una coalición sola. Ningún partido logró gobernar por él mismo. Es decir, siempre el resultado de
coaliciones en el sistema parlamentario que existe acá. Netanyahu, como digamos, tampoco tuvo una mayoría. De las 120 bancos logró alrededor de 30, se ponen que de las elecciones, 30, 30 y pico. Es decir, no se puede llamar esto una mayoría. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en la crisis, en la gran crisis de la corona? Que el partido Cajol Laván es un partido nuevo en el escenario político. ¿Se escucha o no? ¿Aló? Se escucha con dificultad, con algún ruido, pero debe ser el ancho de banda, la conexión o algún tema con el micrófono. Que lamentablemente no podemos hacer nada desde aquí para mejorar el sonido. Estamos tratando acá de comunicarnos con la compañía a ver si el problema es acá. Ahora, ¿no? El partido Cajol Laván que recibe a lo que recibe Bibi, yo digo Bibi porque digo Likud, es medio, pero es Likud, ¿sí? Entonces tampoco puede formar una coalición. Dado que la crisis urge formar un gobierno, Cajol Laván, que fue a las elecciones prometiendo que él no se iba a sentar con Netanyahu en el gobierno, entra al gobierno con la sensación de que es una manera de salvar la situación del país. Esto lleva realmente a una desilusión que se puede llamar, que la gente que lo votó lo considera casi como una traición y una pérdida de la creencia en el sistema político. Ahora, desde que se formó esta coalición hay un conflicto continuo entre los dos partidos y, por ejemplo, en el último mes y medio no hay reuniones gubernamentales y las cláusulas que se firmaron en el acuerdo casi no se cumplen. Además de estos dos partidos, está en el gobierno los partidos ultraortodoxos. Esa es la colección existente ahora. ¿Qué pasa? ¿Ahora se escucha mejor o no? Más o menos. Acá están preguntando si de casualidad tendrás auriculares con micrófonos para conectar quizás a la computadora y mejores. Yo creo que igual el problema es otro. No tengo. Porque en la prueba, la verdad, estamos escuchando bien y cuando preguntas si se escucha bien, se escucha perfecto. A lo mejor una cuestión de la posición de la computadora. La moví de todas las maneras posibles. Sí, me imagino. Bueno, son los problemas de estos tiempos de pandemia donde estamos hiperconectados y obviamente la presencialidad es más fácil, pero tenemos la posibilidad de tener a Batia desde Israel y agradezco el esfuerzo que hacemos todos por tratar de seguir la charla y escuchar. Ok, en la coalición también entran los restos, del Partido Laborista, que ellos tenían solamente 2 bancas, es decir, tenían 3 bancas y 2 de ellos entran al Partido Laborista, lo que también se considera como una traición para quienes lo votaron. Dijimos que los ultraortodoxos también entran al gobierno. ¿Qué sucede ahora que estamos después de 2 cierres con los ortodoxos? Ellos son parte del gobierno, pero no aceptan las regulaciones estatales y el gobierno tampoco los reprime. Esta foto que ustedes ven acá, esas son fotos de 2 casamientos que se celebraron actualmente bajo la corona, donde hay miles de personas invitados sin el uso del, ¿cómo se llama en castellano? De la verdad. Y, del barbijo de cubreboca. Del barbijo, y entonces el contagio es inmenso. Ellos constituyen el 10% de la población y hay un 40% de muertos
del 40% de los muertos en la pandemia son de este grupo, de los ultraortodoxos. Además, no se puede saber el número de los enfermos porque muchos de ellos no miden y muchos de ellos son atendidos en la casa, no van a los hospitales. Espera, ¿se voy al otro objeto? ¿Ok? En realidad, esta, digamos, paradoja, alguien que está en el gobierno y que no cumple las regulaciones. Ellos comenzaron hoy a estudiar en las yeshivot, en las escuelas de ellos, y ahora justamente en la televisión le preguntaron a unos chicos adolescentes por qué vienen a la escuela. Dijo porque el rabino lo ordenó, y le preguntaron, pero el ministro, el primer ministro dijo que no habría que ir. El chico dijo, no sé quién es el primer ministro, para mí es el rabino, lo que da un aspecto de eso. Además de esta situación, nosotros tenemos, bueno, ahora no funciona esto un poco, la gran protesta. ¿Puedo interrumpir un minuto? Quizás vamos a pasar esto a otro cuarto que puede ser que tenga mejor... Perfecto, dale, ningún problema. Si podemos, sería extraordinario. La verdad hicimos una prueba antes y andaba fantástico, pero bueno, tiene que ver un poco también con las horas y el tráfico de internet, me parece. Agradezco a Batia que hace el esfuerzo de mudar y de tratar de seguir con la charla, y por supuesto de ustedes, de seguir, pese a la dificultad. El tema me parece que es muy interesante y muy actual, y nos ayuda a contextualizar un poco también lo que pasa en Israel a nivel político, las causas de corrupción de Netanyahu y otros temas que son, por lo menos por los que estamos acá y muchos más también, muy cercanos e interesantes. Bueno, ¿ahora se escucha mejor? Ahora parece que se escucha mejor, pero no vamos a decir nada por las dudas. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta protesta? La protesta en realidad, en la manera que el carácter que va cambiando, la forma en que se va moviendo, la podemos definir como una protesta multifacética y heterogénea. ¿Qué significa? Ya lo voy a explicar a qué nos referimos. Acá tenemos una típica, tenemos acá el que aparece mucho, que dice Menutakim ni más. Es decir, que ustedes que están desconectados del pueblo, de la gente, nos cansaron. Ese es uno de los lemas. Y además, por ejemplo, repiten acá, Netanyahu, si no hay pan, denos tortas, ¿sí? No hay Antonieta. ¿Cuál es la característica de la gente que se une a estas protestas? Tenemos edades de todo tipo, adultos y jóvenes. Los jóvenes, ¿por qué decimos que es imprevisible? Porque los jóvenes, en realidad, una de las características es salen de lo que nosotros consideramos. Nosotros, me refiero a la gente mayor, considerábamos como indiferencia, es decir, que teníamos, era gente que estaba en sus carreras, en sus estudios, en su mundo, pero mucho no se mostraba un gran compromiso con el colectivo. Acá realmente tenemos un nuevo fenómeno totalmente desconocido hasta estos meses. Tenemos también quién se une a las protestas. Se unen gente de manera individual, sin ninguna identificación con ningún grupo necesariamente, o con partidos políticos, y se unen también organizaciones de la sociedad civil que ya estaban activos antes de que comiencen estas protestas durante varios años, y que ellos exigían que se inicien los juicios de Netanyahu. Y tenemos gente que se une por razones económicas, y hay quienes se reúnen por razones políticas. Lo interesante es que esos que se reúnen por razones económicas
puntuales que vienen a defender sus propios intereses. Las protestas económicas, digamos, se alejan con el tiempo de lo que ellos mismos denominan como protestas políticas. No se sienten identificados porque... ¿Cómo? ¿Qué pasa? No tengo que pasar. Las agrupaciones defienden sus intereses concretos de manera casi directa, algunas, no todas, casi directa con el ministro de Economía. Muchos de estos, ¿a qué me refiero a agrupaciones? Son las agrupaciones de la gente que trabaja de los restaurantes o de pequeños comercios. Muchos de los dirigentes de estas agrupaciones pertenecen al partido Likud. Entonces ellos con el tiempo se van abriendo. Si ven este cartel dice Milhamá. Milhamá en hebreo quiere decir guerra, pero las letras del medio, Lehem quiere decir pan. Es decir, que este juego así de palabra viene a sintetizar de alguna manera la búsqueda de soluciones para problemas económicos precisos. En cambio, nosotros hablamos de los que tienen las protestas políticas. Como dije antes, había muchos grupos que estaban movilizados, de la sociedad civil, que estaban movilizados previamente a esta, llamémosla, explosión en cierta medida. Uno de los grupos más significativos en su aporte a esta movilización es lo que se llaman las banderas negras. Las banderas negras comenzaron, esta es podríamos decir, quien empujó, quien movilizó, quien comenzó. Una muchacha que es doctora en física, madre de 5 nenas, Shikma Schwarzman es su nombre, que nunca tuvo ninguna concientización política de acuerdo a su propia opinión, que pertenece a una casa que tampoco tenía una identificación política clara, y ella con sus otros 3 hermanos deciden un día que esta situación no puede continuar, salen a la calle, se empiezan a organizar primero con amigos, y este grupo empieza a movilizar más y más gente. Si ustedes ven acá el mapa del lado derecho, es un mapa que todos esos puntos negros son puntos de protestas, que todos los sábados a la noche la gente se reúne allí para protestar. Hace un tiempo había en todo el país unos pequeños números fuera de Tel Aviv, Jerusalén y los lugares centrales. Este último sábado hubieron 1.300 puntos en todo el país, donde se reúnen diferentes grupos en los barrios. Esto fue una medida que se tomó en el momento que Netanyahu prohibió, el gobierno, pero en realidad Netanyahu prohibió irse a más de 1.000 metros de la casa. Cuando la gente no podía ir a ser partícipe de manifestaciones mayores, se hicieron pequeños encuentros en los barrios, en las puentes, como ustedes verán acá. Estos puentes están por todo el país, desde el norte hacia el sur, y una de las formas de sentir solidaridad es que cuando pasa la gente con los autos, toca la corneta, y esa es una forma de sentir que somos partícipes de algo mucho más grande que lo que estamos viendo al lado nuestro. Esta movilización continúa ya varios meses. Ayer, según los datos que se obtuvieron, hubo 260.000 personas dispersas por todo el país apoyando el mensaje de las banderas negras. Pero no todo es negro. En estas manifestaciones hay mucha creatividad, como vamos a ver, y se desarrollan grupos que salen entonces con banderas rosadas. ¿Por qué rosadas? Porque ellos quieren demostrar que hay optimismo, que pueden creer, que quizás se puede ver las cosas con otros ojos si seguimos adelante y si seguimos luchando. Como este es el tipo de disfraces con los que ellos
se manifiestan y manifiestan sus sentimientos, de su forma de pensar. Gente joven y la mayoría, no todos, la mayoría son artistas, como acá hace falta mucha imaginación para llegar a esto. Además hay peticiones de las élites. Y acá vemos a ex miembros de la jerarquía en el ejército, y cuando me refiero a ex miembros, tenemos ex jefes del Estado Mayor, tenemos oficiales de altísimos grados que también participan en las manifestaciones y además firman peticiones para que Netanyahu renuncie. Tenemos ex jefes y miembros del Mossad, igual que de altísimos grados, inclusive que se unen de la misma manera, ex jefes y miembros del Servicio Nacional de Seguridad, profesionales de la salud mental, cientos de profesionales de la salud mental firmaron una petición donde analizan las características psicológicas de Netanyahu de una manera muy sofisticada, y ellos introdujeron un nuevo concepto en el discurso que es democtator, democrático, como democrático y dictador. Hay matemáticos de instituciones de investigación que también firmaron, médicos, etc. Ellos no se conforman con solamente con la firma, sino que están presentes corporalmente en las investigaciones. Estos son parte de los grupos que se adhirieron, que ya, como dije, parte ya estaban muy activos en la sociedad civil, que es todo este grupo, más los grupos que se fueron creados más tarde. Hay muchísimos grupos más, yo solamente traté de sintetizarlo. Lo interesante es que en este momento las manifestaciones no tienen una jerarquía, no tienen una autoridad única, no hay una plataforma común y no hay intervención de partidos políticos ni presencia de partidos políticos como tales. Es decir, hay gente que individualmente se siente identificada con un partido u otro. A ver, no vemos como en otras manifestaciones en el pasado carteles de que este partido se unió o no se unió a la manifestación. Las redes sociales juegan acá un rol crucial. La organización que hay de los banderas negras a través del WhatsApp es increíble. Todos los días se reciben y la facilidad con que de un día para el otro se organizan. El gobierno prohíbe esto, al otro día hay soluciones. A la mañana se saca una regulación que no se puede, digamos, estar en determinado lugar. A la tarde ya están cosas nuevas organizadas. Dijimos que la protesta entonces es multifacética y heterogénea, pero a medida que va pasando el tiempo se logra consolidar un mensaje unidimensional y homogéneo. Es muy pequeño, muy simple y dice: Lej, andate. Ese es el mensaje que digamos, une a todos los grupos, a todos los participantes, los individuales. Por ejemplo, se les voy a contar que inclusive en los geriátricos la gente sale a la calle con esos carteles, ellos dicen preocupados por el futuro de sus nietos. Y acá vemos simbólicamente este Lej, andate, está en la plaza Rabin, que es donde Rabin fue asesinado hace 25 años, y en una manifestación lo que le da simplemente un significado muy profundo. Este señor que está vestido digamos, de Bibi en la prisión, aparece en todas las manifestaciones. Ahora no creo que haya faltado a ninguna. Este lema de Lej empieza a estar disperso por todo el país. Hay remeras, y hay carteles, y hay letreros, y es interesante ver en muchas de las manifestaciones de chiquititos que pintan ese lema a su manera y salen con eso a la calle. Lej.
Muy simple. Ahora, ¿dónde es el centro, digamos, de las manifestaciones? En Balfour, que se transforma en un espacio simbólico. ¿Qué es Balfour? Balfour es donde está la casa del ministro, del primer ministro, y lo que indica la dirección que estas protestas va tomando. Este cartel que ustedes ven acá dice Melech. Melech tiene varios significados, quiere decir rey, ¿sí? Entonces acá vemos como el rey de la corona. Tenemos Lech, como expliqué antes, Andate, y Melech porque los vivistas lo apoyan a Bibi de una manera también simbólica y dicen un Melech Israel, es decir, él es el reino de Israel. Ahora, ¿por qué las manifestaciones pasaron a Balfour y no a Tel Aviv? Tel Aviv fue siempre el centro de concentración de las grandes manifestaciones en Israel. En el momento en que pasan a Balfour, el significado de la manifestación está personalizado. Es decir, es como una cuestión que es personal, es íntima, venimos a tu casa para que la abandones. No es la casa de él, pero digamos la casa del primer ministro. Entonces acá es un cambio, también la gente tiene que subir a Jerusalén. Es decir, porque la cantidad de los participantes vienen de todas partes del país, una gran mayoría de Tel Aviv. Entonces los sábados a la noche se ven caravanas y caravanas de autos que van subiendo a Jerusalén para participar en estas manifestaciones. Paralelamente tenemos miles de personas, como dije antes, dispersas por todos los caminos, los cruces, los puentes en todo el país. Ahora, o sea que Balfour, y cuando, como dije, nos prohibieron las manifestaciones grandes, la gente decía Balfour es acá, es decir, Balfour el símbolo que donde estemos, ahí es Balfour, no vamos a renunciar a nuestro mensaje. Acá, si ustedes ven, hay carteles que son hechos por la gente que no responden a ningún icono, a ningún lema centralizado. Acá tenemos, nunca vamos a ganar Trump, aún veo esperanzas, dice, una generación entera exige un mejor futuro. Es decir, cada uno se puede expresar a su manera y como ven acá, no nos callaremos, es decir, y estos no son carteles que fueron escritos, elaborados por un grupo, porque son muy espontáneos. Pero estas manifestaciones no pasan de largo y son para, digamos, el gobierno. Y eso quiero aclararlo, hay a veces un pequeño número de gente muy marginal que puede que se comporte no de una manera correcta o esperada, pero la reacción de la policía es sin proporción a la forma en que las manifestaciones, el carácter de las manifestaciones. Y yo ahora cito, no literalmente, pero cito a un ex miembro de la Policía Nacional que tenía un altísimo cargo y conoce todos los, digamos, los caminos y de acuerdo a su explicación y a su interpretación, las órdenes como la policía debe comportarse vienen directamente del ministro Ohana, quien es uno, como dije anteriormente, de los portavoceros más fuertes de Bibi. Bueno, este tipo de fotos yo sé que en América Latina no son extrañas. En Israel hubo muchas veces manifestaciones con confrontamientos, pero no de la manera en que se hace ahora. Hoy salió en la prensa de que la misma unidad que investiga a mafiosos ahora está coleccionando noticias, está coleccionando datos sobre los organizadores de las manifestaciones.
¿Cómo responden los manifestantes? De una manera expresiva y creativa. Acá tienen, por ejemplo, después que hubo esta confrontación con la policía, vienen gente que reconocen que hacen yoga, que lo hacen ahí en Balfour, que están sentados alrededor de la plaza se llama París, y yo explico por qué es significativo, y quieren demostrar este mensaje de ellos, un mensaje de paz, un mensaje de optimismo, un mensaje de tranquilidad, pero con cambio, porque así la tranquilidad no se puede dar por sí misma, un mejoramiento de la situación. Hay también cuestiones muy, estos no están en la playa, están también en Balfour, vienen a decirle a Bibi, nos estamos ahogando y nadie nos salva. Esos son algunos de los carteles. Que dice, ¿culpable? No, yo no soy culpable, es decir, estoy traduciendo acá los carteles, pero el mensaje es de ahogo, de liberarnos de esta presión, y Bibi watch, es decir, Bibi está observando como los salvavidas en el jardín. La otra forma de reaccionar frente a la policía es que los manifestantes les quieren dar el mensaje a las policías: nosotros no estamos contra ustedes, nosotros estamos contra algo mucho mayor, mucho más grande, no tenemos el confrontamiento como un éxito, reparten flores. Es como que una casa, son chicos que le dan a los policías flores, lo que les pone a ellos en una situación, personalmente, ¿sí? En una situación de una cierta una cierta incomodidad, ¿sí? Esta es una foto típica, también como las que vimos al principio, de la creatividad que hay cada sábado, las cosas no se repiten, y una cosa interesante que habría que tomarla en cuenta es que no hay discursos. Es decir, hay manifestaciones, a veces hay canciones, especialmente los viernes, porque los viernes hay menos gente, pero también se hace Kabbalat Shabbat, lo que se llama la recepción del viernes, pero los sábados es realmente, alguno puede pensar, ok, tiene algo de carnavalesco, es una cuestión de analizarlo, porque ellos no lo ven como algo, esto va a pasar como sucede con el carnaval. Esto nos manifestamos, nos expresamos y volveremos a donde estábamos antes. Acá la expectativa es totalmente diferente. Nos podemos expresar de una manera, de varias maneras, pero la esperanza no es volver a donde estábamos. Y acá tenemos, por ejemplo, dice Koach, que es el Kabot, es decir, que esto es lo que Netanyahu busca, Koach es poder, Kesef es dinero, y Kabot es honor. Es decir, que el mensaje de ello es que eso es lo que le interesa a Netanyahu, no regular y no administrar la gran crisis que Israel está viviendo ahora, y que es la mayor crisis que hubo desde que el Estado se creó, sino que a él le consigue aún mantener lo que a él personalmente le interesa. Solamente para dar un ejemplo, durante la gran crisis de la corona, él exigió que se le devuelva 1 millón de shekel de impuestos que dicen que, que se les había sacado sin razones. En el medio de la crisis de la corona, cuando la gente, gran parte de la población no tiene hoy en día casi lo que comer. Ok, esas son ciertas maneras de demostrar la dinámica. Yo creo que si daría esta charla de acá 2 semanas, estoy segura que habría cosas diferentes, y si lo hubiera hecho hace 2 semanas, también habría cosas diferentes. La pregunta es ahora hacia dónde vamos. Y la pregunta acá no es simple de contestar. Tenemos el cielo, el cielo de Israel está brumoso, el cielo de Israel está oscuro en ciertos días, pero también en el cielo de Israel se ven rayos de luz que quizás se vayan aclarando, esperemos por lo menos,
Es cierto que de esta crisis hay una pérdida de confianza muy, muy grande del Estado, hacia el Estado, hacia el gobierno como que puede dar soluciones a la población, hacia la manera en que se están desarrollando actualmente las cosas, y hay un gran quebranto de la solidaridad. Es decir, siempre existía un poco cierto y un poco mitológico que Israel es un país muy solidario. Ahora nos estamos enfrentando a una situación completamente diferente. Puede que se creen nuevos estilos, llamémoslo así, de solidaridad, no de acuerdo a lo que conocíamos. La sociedad civil es muy activa, son fuentes que pueden llevar a cambios, pero todo es una cuestión especulativa. ¿Y qué se quiere? En última instancia, solo recuperar las bases de la democracia y las instituciones capaces de regular un país en base a principios democráticos. Y este anhelo no hay nadie mejor que una cantante israelí que es, digamos, una estrella del horizonte artístico, Ahinoam Nini, y más allá de ser una estrella artística, es una mujer con un compromiso y una integridad inmensos hacia el activismo social, pagando muchas veces un precio personal, pero reafirmando su presencia. Ella explica quizás qué es lo que queremos. Batia, si te parece, tenemos una canción, como vos estás anunciando, de Ahinoam Nini, que en realidad también la habíamos invitado a participar. Lamentablemente, para nosotros, para ella tuvo suerte, viajó a Italia a un concierto y estaba muy emocionada, que era la primera vez que volvía a tener un concierto y por las diferencias de horarios no iba a poder estar. Nos mandó esta canción que nos permitió traducirla al español. Batia, súper interesante, muy claro, me remitió a muchos momentos, el rol también de la juventud. Yo tuve el placer de trabajar con los jóvenes, con lo que tiene que ver en la búsqueda de justicia y verdad también acá, frente a los 2 atentados. Me remitió al Mayo francés, me remitió a Israel, los chicos que se juntaban en el Kikar Rabin, en la Plaza Rabin, después del asesinato de Rabin, también las carpas que hubieron en Tel Aviv. Si te parece, tenemos algunas preguntas, bastantes preguntas del público. Vamos a ir a esas preguntas, así podés un poco aclarar las dudas y comentarios de la gente, que le voy a pasar el micrófono a Gustavo Efron, el director de Nueva Sidón, y después para cerrar, si te parece, pasamos la canción que nos envió Ahinoam Nini, un poco para seguir en la línea de lo que venimos hablando. A ver, ya un segundo que vamos a buscar a Gustavo. Si no, le pido a Kevin que me dé una mano, que está más práctico con esto. Si le puede habilitar el micrófono a Gustavo. Ahí está, Gustavo, ya tenés habilitado el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Batia, por esta explicación tan clara y tan preparada. Realmente, bueno, hicimos el esfuerzo, a pesar del sonido, de escucharlo, y estamos yo con muchas cosas en la cabeza. Gracias a todos también por el esfuerzo de escuchar. Hay algunas preguntas, yo voy a leer un par ahora y voy a dejar otras para después. Hay una pregunta, Leonor Chara pregunta, ¿cuál es la protesta de las banderas negras que piden? Y Kevin Ari Levin pregunta, ¿qué chances ve de que se desarme la coalición si la situación continúa así? ¿Cree que esta experiencia de tensión entre los jaredim, o sea, los ortodoxos, y el resto de la sociedad israelí podría llevar a la pérdida de privilegios para los ortodoxos en un futuro gobierno encabezado por otra persona? Por ahora vamos con esas. Bueno, más que una pregunta, ¿me escuchan? Sí. Sí. Una pregunta es un statement que va hacia todo. Me voy a empezar por la cuestión de los ultraortodoxos. El hecho por el cual Bibi no trató directamente, no trató de frenar la expansión de los ultraortodoxos, es porque en este momento es el único, el único partido, o los únicos partidos, que son 2 partidos que le prometen la coalición
si es que va a haber próximamente elecciones, que es una de las posibilidades que existen, y que quiere asegurarse al precio que sea de que ellos sigan siendo con ellos. ¿Cuál es el precio? En este momento es realmente la dispersión de la enfermedad, porque como dije, como ellos tienen una proporción tan alta de enfermos, ellos en realidad lo reparten, digamos así, al público en general. ¿Qué es lo que quieren las banderas negras? Si entendí bien la pregunta, o cuál es el lema, digamos. Esta es una de las... Puede ser, para nosotros que estamos acostumbrados a llevar hacia un camino claro, digamos, puede ser que estamos viviendo un fenómeno nuevo en lo que significa un llamado a la movilización de gente que no tiene muy claro qué es lo que deciden como alternativa, pero que quieren una alternativa. Como estas manifestaciones no fueron quiero hacer una cierta comparación, que estas manifestaciones no fueron una decisión de un grupo que sale a las calles, sino que, como se dice, el camino se hace al andar, ¿no? Hay algo así que camina caminante que el camino se hace al andar. Esta es una especulación. Nadie puede en realidad definir hacia dónde el camino, y como dije antes, el único ícono en común es Netanyahu, andate. ¿Cuál es la alternativa? No hay respuesta. Y acá está uno de los problemas, o quizás uno de los cuestionamientos más serios y más difíciles. ¿Quién, y la referencia es no solo a quién personalmente, sino a quién persona? ¿Quiénes son aquellos grupos que realmente pueden replantear una alternativa en las elecciones, en un camino diferente? Como dije anteriormente, la gran decepción de Cajol Laván, de San, que prometió no ir con Bibi y en última instancia lo salvó, entre comillas, que es parte de la coalición, dejó a la gente con una cierta desesperanza. Creo que toda esta juventud en las calles, toda esta fuerza, toda esta energía, se orientará en algún momento hacia alguna proposición, algún proyecto renovado, distinto. No es solo que yo no puedo dar respuesta, sino que en general hoy no hay respuesta. Bueno, tengo un par de preguntas más que voy a hacerte, Batia. Dice Ricardo Skolnik desde Tucumán, dice, ¿cómo se entiende el tema de la cesión de los submarinos a Egipto? Y Héctor Maradona dice, protestas sin liderazgos, discursos ni unidad, ¿no estarán condenadas a fracasar? Vamos con esas dos por ahora. Entendí. No entendí. No es el tema de los... Gustavo, ¿querés repetirla? Sí, la primera pregunta dice, ¿cómo se entiende el tema de la cesión de los submarinos a Egipto? Sí. Y la segunda es, protestas sin liderazgos, discursos ni unidad, ¿no estarán condenadas a fracasar? Son dos preguntas de otro orden distinto, ¿no? Pues, con respecto a los submarinos, les voy a decir, las últimas semanas y aún sigue, hubo lo que se llamó la caravana de la esperanza, donde me estoy hablando del lado de los manifestantes, no del lado del problema, ¿ok? En este momento, donde se hicieron caravanas que exigen o piden y tratan de exigir de que se abra una investigación sobre el tema. Aún no se abrió investigación. En los últimos días, no sé cuál es el rol en su fiscal, por decir algo así, dijo de que no existen suficientes pruebas para entrar a investigar el tema. Es el tema más difícil, más problemático de todas las acusaciones o posibles acusaciones a Netanyahu.
Ahora estamos, digamos, en ese gran cruce, en esa gran, no sé, en esa gran disyunción, que no sabemos hacia dónde va a ir desde el punto de vista legal y no sabemos hasta dónde las presiones pueden influir en que se tome un paso. El tema es complejo, no hay respuesta, el tema se alargó demasiados años y bueno, ¿cómo se dice? No. Hoy no les puedo decir más que eso. Como dije, de acá a 2 semanas a lo mejor podría dar otra respuesta, pero lo que quiero decir es que los manifestantes no abandonaron el tema y hay muchísima presión en este momento. La cuestión, sí, una manifestación sin todas esas características que nombraron, discursos, temas, alternativas, no sería un fracaso. Yo digo que en mi larga vida conocí muchas manifestaciones con discurso, con liderazgo clásico, con lemas muy claros, con proyectos futuros que también fracasaron. Es decir, que no se llegó a lograr lo que se pedía. Esto es lo que yo traté de explicar anteriormente. Quizás estamos frente a un fenómeno que aún no sabemos cómo interpretarlo, que aún no sabemos cómo se va a desarrollar, que quizás plantea alternativas que hasta ahora no las pudimos pensar, como decir, de la misma manera en que estas manifestaciones fueron una sorpresa para la sociedad israelí, la dinámica me refiero, y la cantidad de gente. Es decir, cuando en Israel, que es un país tan chico, salen casi más de 250.000 personas. Y tomen en cuenta que no todo el mundo sale, porque por la corona la gente de una determinada edad no se adhiere a estas manifestaciones, ya que, ¿cómo se llama? Ya que por cuestiones de temor de la pandemia, ¿sí? no porque no quieren ir. Y quizás esto es un éxito de poder movilizar a tanta gente sin decirle comprometete con este lema, comprometete con este... en las pequeñas, los discursos no están en Balfour, pero sí en otros lugares y hay gente, como les dije, el ex jefe del Mossad y el ex jefe de intelectuales y todo, la gente habla, es decir, pero en reuniones más chicas, no se quiso transformar el gran escenario en una cosa formal. Como ustedes vieron, las expresiones no formales de disfraces, de cosas, de canto, de manera de vivir, de banderas negras, de banderas rosas, tampoco se quiere formalizar la expresión de la protesta. O sea que seríamos de hoy en día. Por ejemplo, no es que digo que hay que tomar muy en serio los polls, ¿no? Cuando se pregunta por qué votaría, Bibi está en un descenso que él mismo no se lo hubiera imaginado nunca. No es que digo que ese va a ser el resultado de mañana de elecciones, lo que digo es que hay una manifestación de un cambio que se siente, que se palpa. No se olviden que hay gente que es la primera vez en su vida, no solo porque son jóvenes que salieron a manifestaciones, sino gente de edad media, de los 40, 50, 60 años, que es la primera vez, los high-techistas, la gente del high-tech, por ejemplo, que son digamos, que tienen características especiales, están todos en la calle. Todos, no digo todos, pero están en la calle. O sea que tenemos que tener un poco quizás de apertura para ver cómo. Por eso cuando hablamos con Jacob, que él quería proponer en el título un análisis, digo, no, yo hoy en día no siento capacidad de análisis, lo único que puedo hacer es abrir, no por mí, porque digo, la situación es tan dinámica que todo intento de analizar con tools, con elementos que conocemos, pero que no haría un buen negocio. No se escucha. Hay varias comentarios y demás con respecto a la charla, excelente síntesis de la compleja realidad israelí, brillante, Batia, la incertidumbre, la característica de nuestro tiempo y distintas
repercusiones acá que está en el chat, que te las transmito, con las cuales coincido. Hay una pregunta, que sería como la última pregunta, salvo que haya alguno quiera agregar alguna más, que tiene que ver con cómo repercute el acuerdo de Bibi y Trump con los Emiratos Árabes en la población israelí. La pregunta de Jaime Riva. ¿Se escuchó? No, Bibi trató de, ¿cómo se dice el chalet? De promover o de marketing, ¿sí? de presentar al marco, adelantamos en el proceso de paz. Ahora, yo no conozco, no digo que conozco toda la historia de la humanidad, pero no conozco ninguna situación donde se firma la paz con alguien que nunca tuviste guerra. ¿Sí? Es una situación un poco extraña definirlo como un proceso de paz. Israel tiene relaciones con los Emiratos de hace ya 25 años. Shimon Peres comenzó las relaciones y se desarrollaron desde entonces relaciones comerciales un poco como se diría con una concubina, es decir, no se sabía, pero existía una relación comercial con ciertas perspectivas y con influencias en varios campos. Lo que sucedió ahora es que esa relación de concubina, digamos, se transformó en una relación de pareja. Hay muchísimos intereses económicos en ambos lados. Yo creo que desde ese punto de vista ambos se van a favorecer, nos vamos a favorecer. Desde el punto de vista interno, después de la primera semana, es un tema que no se tocó, no se le dio importancia, no se habla siquiera. Es algo que ya fue hace poquito, ¿sí? Es algo que ya pasó, es parte de la historia, es parte de algo, bueno, se normalizaron las situaciones económicas, pero no tiene absolutamente ninguna repercusión que se pueda ver o que se pueda palpar a simple vista. Incluso Bibi ya no lo llama, ya no lo menciona, porque es inteligente, eso no se puede negar, y entendió de que jugar con eso no, en este momento creo que podría ser contrario a lo que él trataba de alcanzar. Acá están diciendo, bueno, todos obviamente me sumo a lo que dice Gustavo, agradeciendo tu generosidad, pese a las dificultades técnicas que tuvimos, realmente se pudo apreciar la charla y entender los conceptos, una excelente descripción de lo que está pasando, del contexto actual. Me preguntan si esto, perdón, aquí en el chat, si puede llevar a una guerra civil, una guerra entre hermanos. No, esa es la pregunta del $1.000.000, como se diría. No sé si las cuestiones se pueden inmediatamente desenlazar en una guerra civil, pero lo que sí se teme es que haya sangre en algún momento. Yo creo que la forma en que se está subiendo en escala la represión hacia las manifestaciones, hay otro elemento que no mencioné, que son la gente que apoya a Bibi, especialmente ciertos grupos que apoyan, que empezaron a estar más presentes con mucha agresividad en las manifestaciones, y ya hubo en los últimos días confrontamientos con estos grupos sin que nadie en el gobierno los condene. Es decir, dicen, ok, sucedió, no hay respuesta, son patotas, esa es la palabra que me faltaba, son patotas viristas que están dispuestos a atacar. El temor nuestro, y eso, ahora la policía está cada vez más, está escalando la confrontación, la forma de confrontarse, porque las respuestas, como ustedes vieron, eran pacíficas, eran de otro tipo. Y lo que sí, el temor de que veamos sangre existe. Digamos que hasta guerras civil, civil, quizás un poco demasiado grande, según las asociaciones que tenemos con guerra civil, ¿sí? De otros lugares en la historia de otros países. Pero no nos sorprendería si ya se mató a un primer ministro en una manifestación, se mató a un manifestante en el año 83, que era de Paz Ahora.
Y los últimos días, como digo, estas patotas se demostraron no mucha tranquilidad. Bueno, Batia, muchísimas gracias nuevamente por tu generosidad, por la charla. Si te parece, nos vamos a despedir y vamos a dejar el video que habías vos preanunciado. Nos pareció interesante unir las preguntas para que el público que estuvo acá, pese a todas las dificultades, que estaba sumamente interesante darle la prioridad al público, y vamos a cerrar entonces con este video. En realidad, más que cerrar, vamos a abrir, ¿no? Porque tanto la charla de Batia como el video que vamos a abrir nos va a dejar bastantes interrogantes. Y bueno, esperemos en otra oportunidad, Batia, contar con tu charla sin inconvenientes técnicos y con la misma dedicación y amor que le pusiste a esta presentación, la cual valoramos mucho, tanto nosotros como todos los participantes. Me están mandando también en el WhatsApp pidiendo que la charla, ver si la charla va a quedar grabada, que les interesaría compartirla con otra gente. La charla va a quedar grabada en el Facebook de Innovación y de Tzavta también. La pueden compartir, la pueden volver a ver. Y bueno, seguiremos comunicados e informados sobre lo que pasa en Israel. Muchísimas gracias, Batia. Entonces ahora paso al video de Ahinoam Amnini. ¿Se está viendo ahí? מהי דמוקרטיה? רק שלטון הרוב לא נכון, ובגלל זה יצאנו לרחוב, כי יש שוויון זכויות, טוהר מידות, הגנה על מיעוטים, משפט תקין וחירויות. אומרים המחאה מונעת משנאה, לא נכון, זה היגיון, כך אומרת המדינה, היא האשימה אותך, לך תגן על עצמך כמו כל אזרח פשוט, כי זה מה שאתה. דמוקרטיה, דמוקרטיה. עכשיו אתה מפחד לצאת אל החלון, אבל עמדת במרפסת כשהסעת את ההמון. נלחמנו והקרבנו כדי לחיות בו בשלום, כמעט שכבר הצלחת לחסל את החלום. דמוקרטיה, דמוקרטיה. מאסנו בשקרים, בהסתה ובזלזול, גזענות, הפחדה ובריחה לחו"ל. אזרחים ישראלים, ערבים ויהודים, באים באהבה וחפצי חיים. דמוקרטיה, דמוקרטיה. A buddy or an old man, poor man pleading with your eyes, gonna make you some peace, some big mud on your face, your big disgrace. Somebody's gotta put you back in your place.